Hi, I'm S.RAJALAKSHMI and இன்னைக்கு நம்ம GSTல chapter 2 supply under GST ஓட book back questions எல்லாத்தையும் revise பண்ண போறோம். So let's go to the question number 1. So question number 1 says Meghraj and company wishes to commence the business of supplying ready-made garments within the state of Punjab and to its neighboring states of Delhi and Haryana. So இந்த company வந்து they are making ready-made garment sales within stateum பண்ண போறாங்க, neighboring statesக்கும் supply of goods பண்ண போறாங்க. Kindly state as what is the taxable event under GST and liability of CGST, SGST and IGST on the same னு கேட்டிருக்காங்க. So GST பொறுத்த வரைக்கும் எதை நம்ம taxable event னு சொல்லுவோம்? Taxable event in GST is nothing but supply of goods or services or both. நம்ம இது ஏதாவது ஒன்று சப்ளை பண்ணும்போது it will become a taxable event under GST. So taxable event வரும்போது தான் we are liable to pay GST to the government, which is called as supply under GST. So இதில் they are making a taxable supply of ready-made garments. interstate-ம் பண்ணுறாங்க, intrastate-ம் பண்ணுறாங்க. எப்போ நம்ம intrastate-ன்னு சொல்லுவோம்? ஒரே ஸ்டேட்டுக்குள்ளே பண்ணும்போது it is called intrastate supply. Between two states பண்ணும்போது it is called interstate supply. Intrastate supply பண்ணால் நம்ம என்ன பே பண்ணணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு? CGST கண்டிப்பாக பே பண்ணணும். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தால் it is SGST, யூனியன் டெரிட்டரியாக இருந்தால் it is UTGST. And அதே மாதிரி interstate supply-ஆக இருந்தால் we end up paying IGST to the government. So taxable event is nothing but the supply of goods or service or both, and எப்போ என்ன பே பண்ணணுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Next one is question number 2. Damodar Private Limited is registered in Delhi. So Damodar Private Limited, they are in Delhi, they are registered there. அப்போ அங்கே GST number எடுத்திருக்காங்க. Has transferred some goods to its branch registered in West Bengal. So Damodar Private Limited ஓட branch ஒன்று வெஸ்ட் பெங்காலில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. So what do we call as a distinct person? Person having same PAN with different GST in different states. இவங்களை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? We call them as distinct persons. So distinct personsங்கிற கான்செப்ட் வந்தாலே நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது செக்ஷன் 7(1)(c)ல ஸ்கெடியூல் 1 ஆக்டிவிட்டீஸ் ஞாபகம் வரணும். ஸோ அதில் நம்ம என்ன ப்ரொவிஷன் படிச்சிருக்கோம்? There are 4 activities which are considered to be deemed supply even if it is made without consideration. அதாவது காசு வாங்காமல் நம்ம ஒரு 4 வேலைகளை செஞ்சோன்னா அது ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக சப்ளைன்னு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. என்னெல்லாம் 4 கன்சிடரேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்? சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் பிட்வீன் பிரின்சிபல் அண்ட் ஏஜென்ட், பிரின்சிபலுக்கும் ஏஜென்ட்டுக்கு நடுவில் குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. Permanent transfer of business asset on which ITC has been availed. ரெண்டாவது கண்டிஷன் பார்த்துட்டோம், principal agent. Third one, transfer of goods without consideration, goods or services without consideration between distinct and related persons. Fourth one, imputation of services from a related person or an establishment outside India without consideration in the course of furtherance of business. இந்த 4 ஆக்டிவிட்டீஸும் ஸ்கெடியூல் 1 ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த ஆக்டிவிட்டீஸை கன்சிடரேஷன் வாங்காமல் பண்ணாலும் இட் வில் பி கன்சிடர்ட் as deemed supply under GST. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது டிஸ்டிங்க்ட் பர்சனுக்கு நடுவில் நடக்கிற ட்ரான்ஸ்ஃபர் கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் பண்ணுறாங்க. ஸோ தாமோதர் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ன சொல்கிறாங்க? நாங்கள் கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் எங்கள் பிரான்ச்சுக்கு அனுப்புறதுனால இது சப்ளை கிடையாது, நாங்கள் ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க. நம்மளை அதோட வேலிடிட்டியை செக் பண்ண சொல்கிறாங்க. will it qualify as supply or notன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ as per schedule 1, supply of goods or services between related or between distinct person when made in the course or furtherance of business நம்ம என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணணும்? will be considered deemed supply even if it is done without consideration. இந்த கேஸில் தாமோதர் பிரைவேட் லிமிடெட் இன்னொரு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற பிரான்ச்சுக்கு குட்ஸ் அனுப்பும்போது இட் வில் குவாலிஃபை அஸ் சப்ளை அண்ட் அவர் கண்டிப்பாக அந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு ஜிஎஸ்டி பே பண்ணியிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் டு கொஸ்டின் நம்பர் 3. Prithvi Associates is engaged in the supply of taxable goods. It inquires its tax advisor as to whether an activity can be treated as supply even if made without consideration. ஸோ நம்ம மேலே டிஸ்கஸ் பண்ண அதே கொஸ்டின் தான் திரும்ப கேட்டிருக்காங்க. கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் நம்ம பண்ணுறதும் பிஸ்னஸில் will it qualify as சப்ளைன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா சப்ளை இஸ் த ட்ரிகரிங் ஈவெண்ட், அது நடந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஜிஎஸ்டி பே பண்ணணும். இட் இஸ் த டாக்ஸபிள் ஈவெண்ட் அண்டர் ஜிஎஸ்டி. ஸோ இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க?
வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் நான் பண்ணுற சப்ளை, வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் நான் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டியை சப்ளைன்னு ட்ரீட் பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு சொல்லியிருக்காங்க. we will have to explain section number 7(1)(c) here. so section 7(1)ல நார்மலாக section 7(1)(a)ல நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம், சப்ளை இட் should be done for consideration in the course or furtherance of business. அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அதை சப்ளைன்னு சொல்லுவோம்னு செக்ஷன் 7(1)(a)ல நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ செக்ஷன் 7(1)(a)ல அப்படி மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போ கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் பண்ணாலும் சப்ளை தான் சொல்லலாமா, அதை சொல்கிறது செக்ஷன் நம்பர் 7(1)(c). ஸ்கெடியூல் 1ல் உள்ள 4 ஆக்டிவிட்டீஸ். என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம், பெர்மனன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அசர்ட், நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற அசர்ட்டை பெர்மனெண்ட்டாக நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம். அதில் நம்ம ஐடிசி அவைல் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கும்போதும் இட் வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் டீம்டு சப்ளை. அதாவது ஆஃபீஸில் ஒரு ஏசி யூஸ் பண்ணுறீங்க, நம்ம அதுக்கு ஐடிசி அவைல் பண்ணிட்டோம். இப்போ அந்த ஏசியை ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் நீங்கள் யாருக்காவது டொனேட் பண்ணணும் இல்லை சும்மா கொடுக்கணும்னு நினச்சா கூட இட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் சப்ளை. அண்ட் நம்ம என்ன பே பண்ணணும், அதுக்கு ஜிஎஸ்டி பே பண்ணணும், பிகாஸ் நம்ம அதில் ஐடிசி அவைல் பண்ணியிருக்கிறதுனால. செகண்ட் ஒன், சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் பிட்வீன் ரிலேட்டட் அண்ட் டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன். ரிலேட்டட் பர்சன்னா என்னங்கிற டெஃபினிஷனை வில் ஸ்டடி. டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன்னா என்ன பார்த்தோம், சேம் பேனாக இருக்கணும், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் தே ஹாவ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், அந்த பர்சன்ஸை நம்ம டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன்னு சொல்கிறோம். இவங்க 2 பேருக்கு நடுவில் கன்சிடரேஷனே இல்லாமல் ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸ் நடந்தாலும் இட் வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் டீம்ட் சப்ளை. அண்ட் இதில் நம்ம ஒரே ஒரு எக்ஸம்ஷன் பார்த்தோம், எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயிக்கு ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயரில் கேன் கிவ் அப் டு 50,000, அதுக்கு மேலே போகும்போது தான் இட் வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் டீம்ட் சப்ளை. நெக்ஸ்ட் ஒன், பிரின்சிபல் ஏஜென்ட்டுக்கு நடுவில் நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன் ப்ரொவைடட் ஏஜென்ட் வந்து அந்த சப்ளையை அவர் பேரில் பில் பண்ணியிருந்தா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், importation of services by a person from a related person or other establishment outside India without consideration but in the course or furtherance of business. Okay, so இந்த 4 ஆக்டிவிட்டீஸும் செக்ஷன் 7(1)(c)ல உள்ள ஸ்கெடியூல் 1 ஆக்டிவிட்டீஸ். அதாவது கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் நம்ம பண்ணியிருந்தாலும் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் டீம்டு சப்ளை அண்ட் நம்ம ஜிஎஸ்டி கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும். ஐஜிஎஸ்டியா சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டியாங்கிறது decided based on interstate or intrastate supply. Next we'll go to question number 4. Composite supply is treated as supply of particular goods or services which attracts the highest rate of tax அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Examine the validity of the statement. ஸோ இதில் மெயினாக நம்ம என்ன நோட் பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு காம்போசிட் சப்ளை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், செக்ஷன் 8A 8Bயில் நம்ம இதை பற்றி படிச்சிருக்கோம். வாட் இஸ் காம்போசிட் சப்ளை, 2-3 ப்ராடக்ட்ஸை வி ஆர் நேச்சுரலி பண்டிங். ஸோ நேச்சுரல் பண்டிலிங்னா என்னென்னு அர்த்தம், நார்மலாக மார்க்கெட்டில் மொபைலில் சார்ஜரோடு தான் கொடுப்பாங்க, மொபைல் சார்ஜர் இல்லாமல் கொடுக்கறது கிடையாது. நார்மலாக எல்லாருமே சேர்த்து தான் வாங்குவாங்க, விற்கிறவங்களும் சேர்த்து தான் கொடுக்குறாங்க. தட் இஸ் கால்ட் நேச்சுரலி பண்டிலிங். நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நட்ஸ் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக பேக் பண்ணி ஒரு ஃபேன்சி பேக்கில் கொடுக்குறது, இல்லை சாக்லேட்ஸ் அண்ட் ஸ்வீட்ஸை ஃபேன்சியாக ஒரு பேக்கில் நம்ம பண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தே ஆர் நாட் நேச்சுரலி பண்டில், நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக நம்ம பண்டில் பண்ணுறோம். ஸோ தே ஆர் கால்ட் ஆர்டிஃபிஷியலி பண்டிலிங். அந்த bundling is not called as composite supply, that is called as mixed supply. So 2 type of supply என்னங்கிறது கிளியராக இருக்கணும். நேச்சுரல் பண்டிலிங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் we called it composite supply. ஸோ காம்போசிட் சப்ளையில் நம்ம என்ன ரேட்டில் டேக்ஸ் பண்ணுவோம், இட் இஸ் டேக்ஸ்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் பிரின்சிபல் சப்ளை. மொபைலும் சார்ஜரும் இருந்தால் மொபைல் இஸ் த பிரின்சிபல் சப்ளை. ஸோ 2த்துக்குமே நம்ம என்ன ரேட் யூஸ் பண்ணுவோம், மொபைலுக்கு என்ன ரேட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ரேட்டு தான் நம்ம அடுத்ததுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம், தட் இஸ் சார்ஜருக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். பட் மிக்ஸ்டுக்கு அப்படி இல்லை, இட் அட்ராக்ட்ஸ் த ரேட் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் சப்ளை. எந்த சப்ளைக்கு ஹையஸ்ட் ரேட் இருக்கோ அந்த ரேட் தான் வில் பி அட்ராக்டட். ஸோ இதில் கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, காம்போசிட்டுக்கு ஹையஸ்ட் ரேட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட். Composite supply is treated as the supply of the principal supply. So it is the mixed supply that is treated as the supply of particular goods which attracts the highest rate of tax அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, காம்போசிட் சப்ளையில் எப்போவுமே இட் இஸ் taxed at the rate of principal supply. Mixed supplyல it is taxed at the rate of the highest supply. Next we'll go to question number 5. Transfer of title and இல்லைனா or possession is necessary for a transaction to constitute goods. எப்போ சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் நடக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம், குட்ஸோட டைட்டில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் இட் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு குட்ஸை நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம், டைட்டில் என் பேரில் தான் இருக்குது அப்படின்னா இட் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ்னு ஜென்ரலாக சொல்கிறோம். பட் இது எப்போவுமே கரெக்டான நம்மளை எக்ஸாமின் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யூ வில் ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு சிங்கிள் கான்செப்ட் மட்டும்தான், தட்
title as well as possession should be transferred to be considered as supply of goods. இது ரொம்ப முக்கியம். supply of goodsல titleம் கொடுத்துறணும், possessionம் கொடுத்துறணும். அப்படி அவங்க கையில் கண்ட்ரோல் போகும்போது தான் it will be treated as supply of goods. And in case title is not transfer அப்படின்னா the transaction would be treated as supply of services. இது as per schedule 2ல நம்ம உள்ள activities பார்த்தோமா, section 7 1aல what is treated as supply of goods and what is treated of supply of services னு schedule 2 activities நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதில் நம்ம இதை தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். பட் there is one special mentioning that possession may be transferred immediately but title may be transferred at a future date. For example, நம்ம sale on approval basis hire purchase agreements எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டைட்டில் உடனே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டோம், பட் பொசிஷனை உடனே கொடுத்துடுவோம். அப்போ will it be treated as supply of goods or supply of services நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா it will be treated as supply of goods. So even though possession is handed out immediately and title later stageல தான் நம்ம கொடுக்குறோம்னாலும் இந்த transaction will be treated as supply of goods under GST and not supply of services. So இது ரொம்ப தெளிவாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Next we'll go to question number 6. Examine whether the following activities would amount to supply under section 7 read with schedule 1. திரும்பியும் schedule 1 activities தான் கேட்குறாங்க, that is section 7.1c. 7.1cல நம்ம எத்தனை activities பார்த்துருக்கோம் schedule 1ல 4 activities. என்ன பண்ணுறோம்? Activities which are made without consideration but will be considered as deemed supply. நம்ம கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் பண்ணாலும் it will be considered as deemed supply. 4 ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்த்தோம். அந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் இது இன்க்ளூடடா இல்லையான்னு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க. சுலேகா மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஹேவ் அ ஃபேக்ட்ரி இன் டெல்லி அண்ட் அ டிப்போ இன் மும்பை. ஃபேக்ட்ரி டெல்லியில் இருக்குது, டிப்போ மும்பையில் இருக்குது. போத் ஆஃப் தி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட்ஸில் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆயிருந்தாங்கன்னா தே ஆர் டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன்ஸ். Finished goods are sent from the factory in Delhi to Mumbai depot without consideration so that the same can be sold. So will it qualify as supply? Yes. As per schedule 1, நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? Supply of goods or services or both between related and distinct persons will be considered as supply even if it is done without consideration, but it should be in the course of furtherance of your business. So business-காக distinct person ஒரு யூனிட்லேருந்து இன்னொரு யூனிட்க்கு குட்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் சப்ளை. கண்டிப்பாக என்ன பே பண்ணணும்? கவர்மெண்ட்டுக்கு ஜிஎஸ்டி பே பண்ணணும் அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் போலாமா? செகண்ட் ஒன், ராமன் இஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட் இன் சென்னை. ஸோ ராமன் சென்னையில் இருக்காரு. ஹிஸ் பிரதர் இஸ் செட்டில்ட் இன் லண்டன் அண்ட் ஹீ இஸ் அ வெல் நோன் லாயர். அவரோட பிரதர் இஸ் அ வெல் நோன் லாயர். ராமன் ஹஸ் டேக்கன் லீகல் அட்வைஸ் ஃப்ரம் ஹிம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் இன் ரிகார்ட் டு இட்ஸ் ஃபேமிலி டிஸ்பியூட். ஸோ ஃபேமிலி டிஸ்பியூட்டுக்காக அவர் சர்வீஸ் எடுத்திருக்காரு. வில் இட் பி கன்சிடர்ட் அஸ் டீம்ட் சப்ளைன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம செக்ஷன் 7.1cயில் உள்ள ஆக்டிவிட்டீஸை இப்போ கொஞ்சம் கிளியராக படிக்கணும். ஸோ அதில் 4th பாயிண்ட் இட் இஸ் மென்ஷன் தட் இம்புட்டேஷன் ஆஃப் சர்வீசஸ் ஃப்ரம் அ ரிலேட்டட் பர்சன் ஆர் ஹிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அவுட் சைட் இந்தியா. அதில் கன்சிடரேஷன் இருக்கக்கூடாது, பட் it should be in the course of business. அப்படி இருந்துச்சுன்னா it will be considered as deemed supply. So schedule 1ல 4th activity deemed supplyல நம்ம எதை consideration பண்ணுறோம்? Importation of services from a related person or its distinct or its establishment outside இந்தியாவா இருந்து. அண்ட் அது நம்ம எதுக்கு பண்ணுறோம்? கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் பண்ணுறோம். இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம்னா it will be considered as deemed supplyன்னு சொல்லியிருக்கோம். பட் இதில் ரிலேட்டட் பர்சன்னா யாருங்கிற டெஃபினிஷன் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட். பிகாஸ் இது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அந்த ஈவெண்ட் கன்சிடர்ட் அஸ் சப்ளை ஆர் நாட்டாங்கிறத நம்மளால டிசைட் பண்ண முடியும். ஸோ ரிலேட்டட் பர்சன்ஸில் இதில் யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னா யுவர் ஸ்பவுஸ் அண்ட் சில்ட்ரன். ஹஸ்பண்டாக இருந்தால் ஒய்ஃப், ஒய்ஃபாக இருந்தால் ஹஸ்பண்ட். தட் இஸ் யுவர் ஸ்பவுஸ் அண்ட் யுவர் சில்ட்ரன் ஆர் ஆல்வேஸ் யுவர் ரிலேட்டட் பர்சன்ஸ் ஒன்லி. பட் யுவர் பேரண்ட்ஸ், யுவர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், யுவர் பிரதர் அண்ட் யுவர் சிஸ்டர்ஸ், இவங்கெல்லாம் will be considered as your related person only when they are solely and mainly, that is wholly dependent on you. உங்களை மட்டுமே அவங்க டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தாங்கன்னா அப்போ தான் அவங்கள நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ரிலேட்டட் பர்சன்னு சொல்லுவோம். ஸோ கொஸ்டினை நம்ம நல்லா ரீட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிஸ் பிரதர் இஸ் அ வெல் செட்டில்டு லாயர் இன் லண்டன். ஸோ வெல் செட்டில்டு லாயர் இன் லண்டனாக இருந்தால் அவர் உங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காராங்கிறத நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். ஸோ ஹீ இஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் யூ. அப்போது உங்கள் பிரதர் உங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லைன்னா he is not your related person. ஸோ ரிலேட்டட் பர்சனே இல்லைங்கிறப்போ he will not fall under the section of 7.1c. அப்போது it will not be treated as supply.
அதுதான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மிஸ்டர் ராமன் ஹேஸ் ரிசீவ்ட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் லீகல் சர்வீசஸ் ஃப்ரம் his brother. However, Raman and his brother cannot be considered as related person as he is a well-known lawyer and not wholly or mainly dependent on Raman. And also, இவர் business மேட்டருக்காக legal advice எடுக்கல, personal மேட்டருக்காக legal advice எடுத்திருக்காரு. So, it will not be considered as deemed supply as per section 7.1c or schedule 1. Next one, questionல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. Would your answer be different if in case Raman has taken the advice in respect of his business unit in Chennai? இப்போ அதே பிரதர் கிட்ட போய் ராமன் அவரோட பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக ஒரு லீகல் அட்வைஸ் எடுத்திருக்காருன்னா அப்போ அது சப்ளையா ஈவெண்ட் கன்சிடர் ஆகுமா ஆகாதான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் நம்ம ஒரு பாயிண்ட் தெளிவாக யோசிச்சு பார்க்கணும். என்னோட ரிலேட்டட் பர்சன் கிட்ட இருந்து நான் இம்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் பண்ணால் மட்டும்தான், if it is without consideration, it will be considered as deemed supply. இந்த கொஸ்டினில் அவர் கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்க்காகவே பண்ணியிருக்கலாம், கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் பண்ணியிருக்கலாம், பட் he is not at all my related person. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் even though if I take business advice, legal advice from my brother well settled outside Indiaவா இருந்தாலும் it will not be treated as supply. நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 3 கண்டிஷன் நம்ம செக் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், அவர் என்னோட ரிலேட்டட் பர்சனா இல்லையாங்கிறத நான் செக் பண்ணணும். செகண்ட் கண்டிஷன், அவர்கிட்ட இருந்து நான் வந்து கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் சர்வீஸ் வாங்கியிருக்கேனான்னு நான் செக் பண்ணணும். ஸோ தேர் ஷுட் பி இம்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் அண்ட் ஆல்சோ இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஸோ இந்த 3 கன்சிடரேஷன்ஸுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும்தான் நான் 7.1c ஸ்கெடியூல் 1 படி ஐ கால் இட் ஆஸ் அ டீம்டு சப்ளை. அப்படி இல்லைனா அதை நான் டீம்டு சப்ளைன்னு மென்ஷன் பண்ண மாட்டேன். நெக்ஸ்ட் வில் ஸ்டார்ட் வித் கொஸ்டின் நம்பர் 7. So question number 7 என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, state whether the following supplies will be treated as supply of goods, supply of services as per schedule 2. ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம என்னெல்லாம் படிக்கிறோங்கிற ஒரு ஜென்ரல் ஓவர்வியூ மட்டும் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ we have section number 7.1a, 7.1, 7.1a and 7.2. 7.1ல நம்ம இதை பற்றி பேசியிருக்கோம். ஸோ 7.1ல we have subsection 7.1a, 7.1aa, 7.1b and 7.1c. 7.1c is called schedule 1 activities and 7.1a la we have schedule 2 if it is treated as supply of goods or supply of services nu paathom, and it is called as schedule 3 activities which is called as negative list, which are all not supplying gradha pathi nama paathirukom. Okay, so ipo indha question la enna ketirukanga, schedule 2 activities enna gradha mention panna sollirukanga. First one, renting of immovable property. So renting of immovable property நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், நம்ம ரெண்ட் பண்ணும்போது there is no transfer of title of the property, so it is called as supply of services. Second one பாருங்க, goods forming part of business assets are transferred or disposed under the directions of the person carrying out the business. So goods-ஐ வந்து permanent-ஆ நான் transfer பண்ணுறேன், அப்படி இல்லைனா dispose பண்ணுறேன். It is called as supply of goods. Permanent-ஆ transfer பண்ணுறேன்னா title is also being transferred, so it is supply of goods. Transfer of right in goods without transfer of title in goods. So title transfer பண்ணாம goods-ஐ மட்டும் transfer பண்ணனா generally it will be treated as supply of services, but transfer of title in goods under an agreement that the property shall pass on a future date, இது hire purchase agreement and sale on agreement basisல நம்ம சேல் பண்ற consideration, it will be treated as supply of goods, which is very important. So இதே point நம்ம இந்த lessonல second time we are reading it. Next we'll go to question number 8. Determine whether the following supplies would be treated as supply of goods or supply of services as per schedule 2. Same question. Temporary transfer of permitting use or enjoying rights of intellectual property. Temporary unga intellectual property rights use panna vidringa, it is supply of services. Any treatment or process which is applied to another person's good. Inor person's goods la you are making some process which is called as supply of services. Transfer of title in goods, supply of goods. Very easy. Then question number 9. Goods supplied on hire purchase basis will be treated as supply of services. Examine the validity of the statement and சொல்லிருக்காங்க. So நல்ல தெளிவா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Only when there is transfer of title, it will be treated as supply of goods. But there is an exemption to it, hire purchase and sale on agreement basis. So in the ரெண்டுத்திலையுமே there is an agreement that the title will be transferred at a future date. அப்படி இருந்தாலும் it will be considered as supply of goods and not supply of services. Next we'll go to question number 10. Examine whether the activity of importation of services in the independent cases would amount to supply under section number 7. First என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க, Miss SK received interior decoration services for her residence located at Bandra, Mumbai from Mr. Rachel of Sydney. The amount paid for the services
is 5,000 Australian dollar. ஸோ இது முதல்ல எந்த செக்ஷனில் கவர் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ எந்த செக்ஷனில் கவர் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் சர்வீசஸை எங்கேருந்து வாங்கியிருக்காங்க? சிட்னியிலேருந்து. ஸோ தேர் இஸ் இம்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் சர்வீஸ். கன்சிடரேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா? எஸ், தேர் இஸ் கன்சிடரேஷன். It is for non-business, that is her personal use. So, இது எந்த செக்ஷனில் கவர் ஆகுது? செக்ஷன் நம்பர் 7(1)(b). Importation of services with consideration whether or not in the course or furtherance of business will be treated as supply. So, அதுதான் இதில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். Importation of services for consideration even if it is not in the course or furtherance of business will be considered as supply. Next one பாருங்க. Miss SK received interior decoration services for a residence located in Mumbai from her brother. இப்போ ரிலேட்டட் பார்ட்டிங்கிற கான்செப்ட் உள்ளே வரும்போது we will have to decide if it is 7(1)(c). 7(1)(c)ங்கிற கான்செப்ட் அந்த இடத்துல வருதா இல்லையான்னு பார்க்கணும். ரிலேட்டட் பர்சனா இல்லையாங்கிறத பார்க்கணும். கன்சிடரேஷன் இருக்கா இல்லையாங்கிறத பார்க்கணும். பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காகவா இல்லையாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ இதில் we'll have to check the definition of what related person is. ஸோ நம்ம மேலே பார்த்த அதே கன்சிடரேஷன் தான். Your spouse and your children are always related person. And அது போக your parents, your grandparents, your brothers and sisters will be considered a related person only if they are wholly and mainly dependent on you. அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் they'll be considered related person. அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம importation of services பண்ணா without considerationாக இருந்தா, in the course or furtherance of business-ஆக இருந்தா, it will be considered as deemed supply. ஸோ 7(1)(b)க்கும் 7(1)(c)க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை நம்ம தெளிவாக இந்த யூனிட்டில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். 7(1)(b)ல நம்ம நெட்ஃப்ளிக்ஸில் மூவி வாங்குகிறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. we are importing services for consideration whether or not in the course or furtherance of business it will be treated as supply. 7(1)(c)ல without considerationல நம்ம பண்ணுற activities we are importing services without consideration in the course or furtherance of business from a related person or his establishment outside India. ஓகே, இதில் செகண்ட் ஒன்ல அவங்க பிரதர் கிட்டே இருந்து வாங்குறாங்க who is wholly dependent. ஸோ அவங்களோட பிரதர் wholly dependent. ஸோ he is a relative. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு. செகண்ட் ஒன் கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் பண்ணியிருக்கணும். he did not pay any consideration. ஸோ there is no consideration. செகண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு. அவங்களோட பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக வாங்கியிருந்தா it will be treated as supply. பட் இவங்க இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் எதுக்காக வாங்கியிருக்காங்க? ரெசிடென்ஸ்க்காக வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ it will not be treated as supply. ஸோ இதில் வாட் இஸ் அ ரிலேட்டட் பர்சன்கிற டெஃபினிஷனை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருக்கணும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் the brother is wholly dependent on herன்னு சொல்லியிருக்கணும். பட் it is not in the course or furtherance of business. So it would not be treated as supply under section 7 read with schedule 1. Okay. Now let's read the third part. Would your answer change if in the above case Ms. Srinidhi has taken interior decoration services with regards to her business premises and not her residence? ஸோ இப்போ மிஸ் ஸ்ரீநிதி என்ன பண்ணுறாங்க? அவங்களோட ரிலேட்டட் பர்சன் அவங்க பிரதர் கிட்டே இருந்து சர்வீசஸை இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் ஹர் பிஸ்னஸ். Then section 7(1)(c)ல உள்ள schedule 1 will be attracted and it will be treated as deemed supply even if it is done without consideration. Hope it is clear. So section 7(1)(c), section 7(1)(b இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டனாலே we can answer most of the questions in this unit. And அது போக mixed supplyனா என்ன, composite supplyனா என்னங்கிற டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சால் போதும். We can make this unit a cakewalk. Next one பாருங்க. Dum Dum Electricals has sold the following items to Akbar Retail Store. Refrigerator 500 liters, Tani rate 18%, stabilizer 12%, LED TV 12%, AC 28%, stabilizer for AC 12%. Dum Dum Electricals has issued a single invoice indicating the price of each of the items separately in the same. ஸோ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உங்களை மிக்ஸ்டு சப்ளையா காம்போசிட் சப்ளையான்னு சொல்லி யோசிக்க வச்சு குழம்ப வச்சுருக்காங்க. பட் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ மிக்ஸ்ட் சப்ளை, இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ காம்போசிட் சப்ளை, இட் இஸ் அ நார்மல் இன்வாய்ஸ். நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள், இவங்க இது எதையுமே பண்டில் பண்ணிலாம் கொடுக்கல. தனித்தனி ப்ராடக்ட்ஸ், தனித்தனி ரேட், தனித்தனி ஜிஎஸ்டி. ஸோ there is no concept of mixed or composite supply here because there is no bundling at all here because they are taxed at their individual rates. தனித்தனியாக பில்லில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரே இன்வாய்ஸில் கொடுத்துருந்தாலும் they are taxed independently. So Akbar Retail Store has given a single check of 1 lakh for the all items at a composite discounted price. மொத்தமாக 1 லட்சம் அவர் பே பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க. So you have to state what type of supply it is. So in the given case, we'll read the answer. The items are not naturally bundled in the ordinary course of business. So it is not a composite supply. We are clear with it. Although they have paid a composite discounted price,
they are not charged at a single price. Mixed supply na enna பண்ணிருக்கணும், நான் ஒரு பாக்ஸில் ஃபுல்லாக சாக்லேட்ஸ் அண்ட் நட்ஸை மொத்தமாக பேக் பண்ணி இது எல்லாம் சேர்த்து 1000 rupeesனு உங்ககிட்ட நான் சொன்னேன் அப்படின்னா இட் வில் பி கால்ட் அஸ் மிக்ஸ்டு சப்ளை. பட் இதில் அவங்க அப்படி சொல்லவே இல்லையே. ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஒன்று 18%, ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கான ஸ்டெபிளைசர் ஒன்று இத்தனை பர்சன்டேஜ்னு தே ஹவ் செப்பரேட்லி கிவன் ரேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ். ஸோ இதில் there is no concept of bundling at all. So it is not a mixed supply also. So the supply of individual item will be taxed at their respective rates only. Okay, hope this is clear. Then question number 13 polam. Manikandan, a registered supplier of Delhi, has supplied 20,000 packages at 30 each to a gift shop in Punjab. So Delhi la irundhu they have supplied to Punjab interstate supplies 20,000 packages supply பண்ணிருக்காங்க at the rate of 30 each. Each pack consisting of 2 chocolates, 2 fruit juices and a pack of toy balloons. So இது என்னங்கிறத நம்ம கொஸ்டினை ரீட் பண்ணும்போதே கண்டுபிடிச்சிடணும். They are bundling it together and selling it at a single price at a rate of 30. So 20,000 packages 30 rupees க்கு சேல் பண்றாங்க. What is it called? It is a mixed supply. So as per section 8b, it is called as mixed supply. And what are the GST rates given for them? 18, 12 and 5%. Question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Determine the rate of GST applicable in the above case. So in the above case, if it is considered as mixed supply, இதுக்கு முந்தின questionல we are not saying it as mixed supply because they are individually taxed. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனி ரேட், தனித்தனி டேக்ஸ் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் அப்படி இல்லை. பண்டலுக்கு மொத்தமாகவே we are making it a rate of 30. அவ்வளோ ஐட்டமும் சேர்த்து we are giving them a common rate of 30. ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்டில் பண்ணி you are selling it at 20,000 packages at rupees 30 each. So it is a composite illa mixed supply. This one becomes a mixed supply because there is an artificial bundling over here. So we'll have to explain that it is not a composite supply and single rate la kudukuradanaala it is a mixed supply. So composite kadayadu, mixed nu explain panikonga, which attracts the highest rate of GST. Mixed na highest. Idhula edu highest rate? 18% for chocolates is the highest rate. So what is the rate of GST which will be attracted? That is 20,000 packages into 30 rupees. So 6 lakh rupees into 18% is the rate of GST. Okay. Now next we'll go to question number 14. Gagan Engineering Private Limited is registered in Haryana. It is engaged in providing maintenance and repair services for heavy steel machinery. So G Engineering Private Limited Haryana la irukanga. Maintenance and repair services provide பண்றாங்க. For carrying the repair work, G Engineering Private Limited sells container trucks with its equipments, consumable tools எல்லாத்தையுமே ஹரியானா ஒர்க் ஷாப்ல இருந்து ரிப்பேரிங் சென்டர்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க in other states. So question is very simple. ஹரியானால இருந்து இவங்களோட ட்ரக்ஸில் என்ன இருக்கு? டூல்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த டூல்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸை எங்கே அனுப்பி வைக்கிறாங்க? அதர் ஸ்டேட்ஸுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க. எதுக்காக அனுப்பி வைக்கிறாங்க? ரிப்பேர் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ட்ரக்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது will it amount to GST? இது சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸா இல்லை சப்ளை ஆஃப் குட்ஸா நீங்கள் என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் எழுதணும் அப்படின்னா, a person who has obtained more than one registration in one or more state or union territory shall be considered as distinct person. So same PAN நிறைய ஸ்டேட்ஸில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருந்தாங்கன்னா they are called as distinct person. Schedule 1 படி distinct personsக்கு நடுவில் கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்தா it will be considered as deemed supplyன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். But there is also a CBIC circular which states that interstate movement of conveyance including trucks carrying goods, passengers or for repair and maintenance between distinct person which is not for further conveyance இருந்துச்சுன்னா it is neither treated as supply of goods nor treated as supply of services. GST levy பண்ண மாட்டாங்க. That is சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ட்ரக்கை மட்டும் எடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்காக அவங்க அனுப்பி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரக்ஸ் போகும்போது இட் வில் நாட் பி கன்சிடர்ட் அஸ் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ். பட் அந்த ட்ரக்ஸை வச்சு அவங்க ஜிஎஸ்டி ப்ரொவைட் பண்ணி ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீசஸ்க்கு ஜிஎஸ்டி வில் பி அப்ளிகபிள். பட் ட்ரக்ஸை ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டை ரிப்பேர்ஸுக்காக அவங்க அனுப்பி வைக்கும்போது இஃப் இட் இஸ் நாட் ஃபார் ஃபர்தர் சப்ளை ஆர் ஃபார் கன்வேயன்ஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஜிஎஸ்டி இஸ் நாட் லெவியபிள் அண்டர் த ஃபாலோயிங் transaction. So adala GST is not applicable as it is neither treated as supply of goods nor treated as supply of services. Hope this is clear. Next we'll go to question number 16.
S wishes to start supplying alcoholic liquor in the state of Tamil Nadu. So Tamil Nadu state la alcoholic liquor supply பண்றதுக்காக ஒரு business start பண்றதுக்காக they have applied for alcoholic liquor license to Tamil Nadu government. This qualify as supply or not ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So there is a special notification that services by way of granting alcoholic liquor license to the state government will neither be treated as supply of goods nor be treated as supply of services. The license is granted against consideration in the form of license fee irundalum. As per the special notification, CGST or SGST will not be applicable to him. So it will not be treated as supply of goods or supply of services. So with this, we finish the question answers of book back questions of chapter number 2, supply under GST. And further in the series, எல்லா chaptersல இருக்கிற book back questions நம்ம exam காக fast revise பண்ணி முடிக்கலாம். All the best and keep learning. Thank you.